ओम शांति 26 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे बड़ बाबा तुम मानक भली बड़ लोक मानकु अधिक परिश्रम करने को देउना कहते केवल दुईटी शब्द को मन पकाओ बाबा एवं तांकर संपत्ति। बड़ बाबा तुम मानक भली बड़ लोक मानकु अधिक परिश्रम करने को देउना कहते केवल दुईटी शब्द को मन पकाओ बाबा एवं तांकर संपत्ति। प्रश्न आत्मिक पितांकर मुख्य कर्तव्य कौन जो बाबा को बहुत मजा आसुछि। आत्मिक पितांकर मुख्य कर्तव्य कौन जो बाबा को बहुत मजा आसुछि। उत्तर आत्मिक पितांकर मुख्य कर्तव्य है पतित मानकु पवित्र करिबा। बाबा को पवित्र करिबार कार्य ही बहुत मजा आसी थाए। बाबा तो पिला मानकर सद्गति करिबा पई एवं समस्त को सत्व प्रदान करिबा पई ही आसी थांती। कारण एबे घर को फेरिबा को हेबो। सेथि पई केवल गोटिए अभ्यास को पक्का कर मु शरीर नुहे आत्मा अटे। एहा द्वारा निरंतर बाबांकर स्मृति रहिबो एवं तुमे माने पवित्र होई जिवो। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। तुम संतान मानकु पवित्र करिबारे बाबा को मध्य मजा आसुछि। सेथि पई कहउछंती पतित पावन बाबा को मन पकाओ। समस्तंकर सद्गति दाता सेही जणे ही बाबा अटंती आउ केही नाहांती। ए कथा तुम्हें वर्तमान बुझुछ जे एबे निश्चित घर को जीवाकु हेबो। अधिक पुरुषार्थ करिबा पई बाबा कहउछंती यादर यात्रा जरूरी अटे। याद द्वारा ही पवित्र हेबो। पुणी पाठ मध्य पढ़िबाकु हेबो। प्रथमे अलग बाबा को मन पकाओ परे बादशाही रहिछि जेउथि पई तुमको निर्देश देउछंती। 84 जन्म किपरि नेबाकु पडुछि तुमे जानिछ। सत्य प्रधान रु तमह प्रधान हुअंती। सीढ़ी तलकु उल्हाइबाकु पडुछि एबे पुणी सत्य प्रधान हेबाकु पड़िबो। सत्य जुग हेउछि पवित्र दुनिया। सेठारे जणे भी पतित रहिबे नाही। सत्य जुगरे एपरि कथा हुए नाही। मूल कथा हेउछि पवित्र हेबा। एबे तो पवित्र हुओ तेबे जाई नुआ दुनिया रे आसीबो एवं राजत्व करिवार योग्य हेबो। समस्त को पवित्र हेबाकु ही पड़िबो। सेठारे पतित रहिबे ही नाही। जे वर्तमान सत्व प्रधान हेबा पई पुरुषार्थ करूछंती से ही पवित्र दुनियार मालिक हेबे। मूल कथा हेउछि गोटिए बाबा को याद करी करी सत्व प्रधान हेबाकु पड़िबो। बाबा किछि अधिक परिश्रम कराउ नाहंती। केवल कहउछंती निजको आत्मा भाव। बारंबार कहउछंती प्रथमे एही पाठ को पक्का कर। आमे देह नुहे आमे आत्मा बस। बड़ लोक माने अधिक कथा कहते नहीं अल्प शब्द रे सुनाई दे थांती। बड़ लोक मान को कष्ट दिया जाए नहीं। सत्व प्रधान रु तम प्रधान हेबा पई केते जन्म लागिछि तुमे जानिछ। 63 जन्म कुहाजिबो नाही 84 जन्म लागिला। या तो निश्चय रही ना आमे सत्व प्रधान थिलु। स्वर्गवासी अर्थात सुख धामर मालिक थिलु। सुख धाम थिला जेउठिकार धर्म को आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाउछि। सेमाने भी मनुष्य थिले केवल दैवी गुण संपन्न थिले। एही समय आसुरी गुण संपन्न मनुष्य अछंती। यह तो शास्त्र रे लिखि देइछंती कि असुर एवं देवता मानक मध्य युद्ध लागिला तेबे जाई देवतांक राज्य स्थापित हला। एक कथा तो बाबा बुझाउछंती तुमे पूर्वरु असुर थिल। बाबा आसी ब्राह्मण करी ब्राह्मण रु देवता हेबार युक्ति बताइले। बाकी असुर और देवता मानक मध्य लड़ाईर कौनसी कथा ही नहीं। देवता मानक पाई कहा जाए अहिंसा परमो धर्म। देवता केबे हेले लड़ाई करते नहीं। हिंसार किछि कथा होई परिबो नाही। सत्य जुगरे दैवी राज्य रे लड़ाई केउठारु आसिला। सत्य जुगर देवता एठाकु आसी असुरंक सहित लड़िबे ना असुर सेठाकु जाई देवता मानक सह लड़िबे। एहा तो होई परिबो नाही। एहा हेउछि पुराणा दुनिया ताहा हेउछि नुआ दुनिया। पुणी लड़ाई किपरि होई परिबो।
ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ମଣିଷ ଯାହା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସତ ସତ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଚାଲୁନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାରସନାଥଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏଠାରେ ତ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପରରେ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ଥିଲେ। କେବଳ ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ ଥିଲା, ଲାଇଟର ମୁକୁଟ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା ନଥିଲା। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଲାଇଟ ଏମିତି ଉପରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଚିତ୍ରରେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଲାଇଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତୁମର ଲାଇଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରଖି ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ସେଠାରେ ବିକାରର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ବିକାରୀ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ରାବଣକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସେ ତ ଜଳୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ପୁଣି ଏ ରାବଣ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ଅହିଂସକ। ତୁମର ବିଜୟ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସବୁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ କେବେଠାରୁ? ବିକର୍ମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ପ୍ରଥମରୁ ତ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ମାନେ ହିଁ ଆସିଥାଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମ୍ ହୋଇ ଚାଲେ। ଏବେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହେବ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ହେବେ। ଏଠାକୁ ଆସିବେ, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ରହିଥାନ୍ତେ ନା। ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିବେ, ଆସି ଜନ୍ମ ନେବେ। ଡ୍ରାମା କେତେ ବିଚିତ୍ର ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଯେମିତି ତୁମେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛ, ଏବେ ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆସିବେ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବା। ସମସ୍ତେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନାହିଁ। 100 ନମ୍ବରରୁ ପୁଣି କମି କମି ଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ହିଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେବା କରିବା ତ ସହଜ କଥା। ମ୍ୟୁଜିୟମରେ, ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ତୁମେ କିପରି ଭାବେ ବୁଝାଉଛ, ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯଦି କେହି ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝାଉ ନଥିବେ ତ ନିଜେ ଯାଇ ବୁଝାଇବେ, ବୁଝାଇବାରେ ସହାୟତା କରିବେ। 1-2 ଜଣ ଗାର୍ଡ ରଖାଯାଏ, ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି କିଏ ଠିକ୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କିଏ କିଛି ପଚାରିଲେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତ? ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଣ୍ଟର ସେବା ଠାରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଠାରୁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଭଲ ସେବା ହୋଇଥାଏ। ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସାଜସଜା ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଯିଏ ଦେଖିକରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଗଡ୍ ଫାଦରଲି ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ତ ନାମ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଉଛ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବହୁତ ଆସିଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ମତାମତ ତାକୁ ଛପାଅ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିକରି କହିବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଛପାଇବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଯାଦୁ ଆଦିର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମତାମତର ବହି ଛପାଇବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର। ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଝୁଠି କାୟା ଝୁଠି ମାୟା, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଆସିବା ଦରକାର। କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ପତିତ ପଣିଆରେ ସବୁ କିଛି ଆସିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପତିତ ହୋଇଥିବେ ନା। ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ତିଆରି କରିଛ କି? ପତିତ ପାବନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ନା ଏଇ ସବୁ ନଦୀ ନାଳ? ଅମୃତସରରେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସାରା ପାଣି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ସେମାନେ ଅମୃତର ପୋଖରୀ ଭାବନ୍ତି।
ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନେ ଅମୃତ ଭାବି ସ୍ୱୟଂ ପୋଖରୀ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଅମୃତସର। ଅମୃତ ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବାବା ତ ଏହି ନଦୀମାନଙ୍କରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ବହୁତ ମଇଳା ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ମାଟି ନେଇ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଅନୁଭବୀ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରି ଅନୁଭବୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇସରାୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶିବାର ଅନୁଭବ ଥିଲା। ଜୁଆର ବାଜରା ଆଦି ମଧ୍ୟ ବିକୁଥିଲେ। ପିଲାବେଳେ 4-6 ଅଣା ରୋଜଗାର କରି ଖୁସି ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ଦେଖ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଗାଉଁଲି ପିଲା ପୁଣି କ'ଣ ହୋଇଗଲେ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଗାଉଁଲି ହେଲେ ସେ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ରହିଛି, ନା କଂସର ଚରିତ୍ର ରହିଛି। ମାଠିଆ ଆଦି ଭାଙ୍ଗିବା ଏହାସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖ କେତେ ସରଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ଉଠିବା ସମୟରେ ବସିବା ସମୟରେ ତୁମେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ, ସେ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛୁ। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ହେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଗୀତାର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଉବାଚ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇଥାନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବାରୁ ପୁଣି ଡାକିଥାନ୍ତି। ବାବା କଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସନ୍ତି। ତୁମେ ତ ବାରମ୍ବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଆଦି ସନାତନ ହେଉଛି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏବେ ତାର ମୂଳ ଦୁଆ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଚିତ୍ର ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ବାକି ହିନ୍ଦୁ ତ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁ ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ନାମ। ଯେପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ରହିବାର ସ୍ଥାନକୁ ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏମାନେ ପୁଣି ରହିବାର ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ଧର୍ମ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଦି ସନାତନ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦେବତା ଥିଲେ ସେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏହି ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତ ସମୟର ଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ହିସାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ନା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ପୁଣି ଶେଷରେ ଯିବେ। କେବଳ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ତ ନଥିଲେ ନା, ଆହୁରି ତ ବିଷ୍ଣୁ ବଂଶାବଳୀ ଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ତ ଖୋଲି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି, ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଇସା ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ଏଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବାର କଥା ରହିଛି, ପଇସା ରଖିବାର କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ପଇସା ରଖିବ? ତୁମେ ବୁଝାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଛ, କାରଣ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣିଛ। ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପଇସା ରଖିବେ ତ ଆମଦାନୀ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର କହିବେ ନା ଶିବଙ୍କ ପରିବାରର ମନ୍ଦିର କହିବେ? ଶିବ ବାବା ଏହି ପରିବାର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ସତ୍ୟ ପରିବାର ତ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପରିବାର ତ ଶାଳଗ୍ରାମ। ପୁଣି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ଭାଇ ଥିଲୁ, ପୁଣି ବାବା ଆସିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲୁ। ପୁଣି ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସୁଛ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପରିବାର ଆହୁରି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଆଦି ହେଲେ ପରିବାରର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିଲେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଏକ ବାବା ରହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଏଠାରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ, ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ବାବା ସବୁ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ବୋଝ କମିଯିବ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପାପ କଟିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ପାରସ୍ମଣୀ ସଦୃଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋଟା ଦୁନିଆରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଡ୍ରାମାର ବିଚିତ୍ର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ପାରସମଣୀ ସଦୃଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋଟା ଦୁନିଆରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଡ୍ରାମାର ବିଚିତ୍ର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗର ବାଲାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲେସିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ। କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗର ବାଲାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲେସିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ। କର୍ମଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଉ। କର୍ମଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗକୁ ଏକାଠି ରଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଅ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କେହି ଭଲ କାମ କରୁଥାଏ ତେବେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିଥାଏ। କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିବା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସଂକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାର ପାଖାପାଖି କରିଦେବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସଂକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାର ପାଖାପାଖି କରିଦେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।